ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം. ഭക്തരെല്ലാവരും ലൈവിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കൊരു കീർത്തനം ചെയ്യാം. ജയ രാധാ മാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो. उपज्ञानतिमिरन्दस्य जनाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वदानि. देहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं जागजातं जगन्नाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगनवृद्धा श्रीविशाखान्वितं च. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदागस्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकदादावदाय नखरग्रामदाय. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामने शिवाशुभानवी देदाय कृपादे कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभु माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदां श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते. नमस्ते गौरवाणी श्रीमते दीनदारिणे रूपाणि विदव सिद्धांत दंडहारिणे. नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बन शाम्भोधि पादाम्बुजाय.
नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनाम्ने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगाय गौराविर्भावभूमेस्तं निर्देष्टसज्जनप्रिया वैष्णवस्सर्वभौमा श्रीजगन्नाथाय नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौत्रस्य पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते जयतां सुहृदो पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गतिमत्सर्वस्य पादाम्बोजो राधामदनमो दिव्यत्वृन्दारण्यकल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालभिसेव्यमानस्मः श्रीमन्रासरसारम्भी वंशीवरत्तटस्थितकर्षन् वेणुस्वनेन गोपीनाथस्य तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं श्रीगुरुं दीनदयालं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं हरि ओं तत्सत् ഹരേ കൃഷ്ണ. കർക്കിടക മാസമാണ്. ശ്രീരാമസ്വാമിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യണ്ടേ? എന്താണ് അഭിപ്രായം? ഭാഗവതം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ? നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രാമായണം വായിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. എന്താണ് അഭിപ്രായം? രാമായണം ചർച്ച വേണോ വേണ്ടയോ? രഘുപതി രാഘവ രാജാ പതിത പാവന ശ്രീതാരാം രഘുപതി രാഘവ രാജാ पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारी तू सीताराम 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 भज प्यारी तू सीताराम रघुपति राघव राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारी तुम सीताराम. 3 ഭക്തർ ഭാഗവതത്തിനാണ് വോട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. 2 ഭക്തർ രാമായണത്തിനും. നോക്കട്ടെ, കൂടുതൽ പേര് ഭാഗവതത്തിനാണോ രാമായണത്തിനാണോ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ? രാമ 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 कृष्ण गोविंद केशव पांडुरंग विठ्ठल श्रीनिवास राम कृष्ण गोविंद माधव केशव
പാണ്ഡുരംഗ വിಠല രാമായണം ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തായാലും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, രാമായണം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൂടുതൽ പേരും വോട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഭാഗവത്തിലാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ രാമായണം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അന്നേരം ഇന്നിപ്പോൾ 26-ാം തീയതിയായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ജൂലൈ 17 ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് കർക്കിടകം ആരംഭിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം 9-10 ദിവസമായി. ഓഗസ്റ്റ് 17 വരെയാണ്. പിന്നെ രാമായണം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ മാസം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ പൊതുവെ കർക്കിടകം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സമയമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലീലകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ അശുഭവും കാര്യങ്ങളും മാറും എന്നുദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ആചാരം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ. എന്തായാലും ഒരു അവസരമാണ് രാമായണം ചർച്ച ചെയ്യാൻ. സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പനും ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ശ്രീരാമലീലകളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി സുന്ദരകാന്ഡം മുതലായിരിക്കും ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ്ലി ഒന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കാം. പക്ഷേ ആക്ഷൻ മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ കൂടുതലും വിഷമമാണ്. അതെന്തായാലും അത് കേട്ടിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി സുന്ദരകാന്ഡം മുതൽ ആരംഭിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അന്നേരം വാൽമീകി രാമായണത്തിൻ്റെ ആസ്പദമായിട്ട് ശ്രീ പ്രഭുപാജിയുടെ ശിഷ്യനായ പൂർണ്ണപ്രജ്ഞ പ്രഭു അദ്ദേഹം എഴുതിയ രാമായണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളിത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. കൃഷ്ണധർമ്മപ്രഭു കേട്ടോ. കൃഷ്ണധർമ്മപ്രഭു എഴുതിയ രാമായണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. രാവണൻ ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നും വരം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ത്രിലോകങ്ങളും കീഴടക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേവന്മാരെ എല്ലാം സ്വന്തം അധീനതയിലാക്കി ഒരുപാട് നാരീജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുകയും അവരെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ ചെന്ന്, ഭഗവാനെ അങ്ങ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, അങ്ങല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല. രാവണൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് രാക്ഷസന്മാരെല്ലാവരും കൂടുതൽ അഹങ്കരിച്ച് ത്രിലോകങ്ങളിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ദശരഥ മഹാരാജാവ് കുട്ടികളില്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഋഷ്യശൃംഗൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുത്രകാമേഷ്ടി യജ്ഞം നടത്തുകയും സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം ലക്ഷ്മണസ്വാമിയും ഭരതസ്വാമിയും ശത്രുഘ്നസ്വാമിയും. ആയുധന കലകളൊക്കെ പഠിച്ച് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വിശ്വാമിത്ര മുനി അയോധ്യയിലേക്ക് വരികയാണ്. ദശരഥ മഹാരാജാവ് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങേപ്പോലുള്ള ഇത്രയും ഉത്തമ ഋഷി നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. വിശ്വാമിത്ര മുനി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് രാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും വിട്ടു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട ഉടനെ ദശരഥ മഹാരാജാവിന് വലിയ വിഷമമായി. പല രീതിയിലും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാലും വിശ്വാമിത്ര മുനി കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അവസാനം
വസിഷ്ഠമുനിയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം അദ്ദേഹം ആശ്വസിപ്പിച്ചു, വിശ്വാസം നൽകി ദശരഥ മഹാരാജ്. അപ്പോൾ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടുകൂടി ദശരഥ മഹാരാജ് സമ്മതിക്കുകയാണ്. ഒരു നിമിഷം പോലും ശ്രീരാമസ്വാമിയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ദശരഥ മഹാരാജന് കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനെയും കൊണ്ട് ലക്ഷ്മണസ്വാമിയെയും കൊണ്ട് വിശ്വാമിത്ര മുനി കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. യാത്ര മധ്യേ പല പല സ്ഥലങ്ങളും കാണും. ഓരോരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ചരിത്രം, അതിൻ്റെ ചരിതം ഭഗവാൻ വിശ്വാമിത്ര മുനിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം വിശ്വാമിത്ര മുനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം കേട്ട് സന്തോഷിച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കൊടുംവനത്തെത്തുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്, എന്താ വനം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? അന്നേരം താടകയെക്കുറിച്ച് പറയാം. താടകാവധമാണ് രാമൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വിശ്വാമിത്ര മുനി പറഞ്ഞു. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഭഗവാനെയും ലക്ഷ്മണസ്വാമിയും കൊണ്ടുവന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? മാരീചൻ്റെയും സുബാഹുവിൻ്റെയൊക്കെ അവരുടെ ആ ശല്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആദ്യം താടകയെ കാണുകയാണ്. താടകാവധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഒരാഴ്ച ഭഗവാനും ലക്ഷ്മണസ്വാമിയും യജ്ഞത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആ സമയമായപ്പോൾ മാരീചനും സുബാഹുവും കൊണ്ട് എത്തുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അസ്ത്രം കൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ അസുരന്മാരും മരിക്കുകയും മാരീചനെ വാനവാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാറ്റുകൊണ്ട് അവ നേരെ സമുദ്രത്തിൽ പോയി വീഴുകയാണ്. അതോടുകൂടി യജ്ഞം ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം മിഥിലയിൽ സ്വയംവരം നടക്കുന്നു. ശൈവചാപം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അവിടെ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് വിശ്വാമിത്ര മുനി ഭഗവാനെ മിഥിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ഇവിടെ പല രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ വില്ലിനെ ഒന്ന് അനക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. 500 ശക്തനായിട്ടുള്ള മല്ലന്മാർ ഒരു പേടകത്തിലിരുത്തി ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ശൈവചാപം. ഭഗവാന്റെ ഊഴ എത്തിയപ്പോൾ ഇടത് കൈയിൽ, ഒറ്റ കൈയിൽ ഭഗവാൻ അതിനെടുത്ത് പൊക്കുകയാണ്. നിമിഷങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ഞാണ് പിടിച്ച് കെട്ടുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബലം പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ വില്ലിനെ വളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അത് 2 തുണ്ടമായിട്ട് പൊട്ടുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 14 ലോകങ്ങളും കിടുകിട വിറച്ചു ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട്. ജനക മഹാരാജാവ്, വിശ്വാമിത്ര മുനി, ലക്ഷ്മണസ്വാമി, ശ്രീരാമസ്വാമി ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും കൊട്ടാരത്തിലിരുന്നവർ ബോധം കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട്. സീതാദേവിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. സീതാദേവി ഭഗവാനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ്. ഈ സന്തോഷ വാർത്ത അയോധ്യയിലെത്തുകയാണ്. ദശരഥ മഹാരാജാവ് സന്തോഷത്തോടുകൂടി എല്ലാവരും കുടുംബസമേതം മിഥിലയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. വലിയ ആഘോഷത്തോടുകൂടി ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെയും ലക്ഷ്മണസ്വാമിയുടെയും ഭരതശത്രുഘ്ന സ്വാമിമാരുടെയും വിവാഹം നടക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം സന്തോഷത്തോടുകൂടി അവർ തിരിച്ച് യാത്രയാവുമ്പോഴാണ് വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റും ദുർനിമിത്തങ്ങളൊക്കെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി, സാക്ഷാൽ പരശുരാമസ്വാമി ഇതാ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. 21 പ്രാവശ്യം ക്ഷത്രിയകുലത്തെ മുഴുവൻ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത പരശുരാമസ്വാമിയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായി. ദശരഥ മഹാരാജാവിന് പേടിയായി. മഹാരാജൻ്റെ ബോധം പോയി. ബാക്കി ആദ്യം ദശരഥ മഹാരാജാവ് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നോക്കി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ശൈവ ചാപം ആരാണ് പൊട്ടിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയണമെന്ന്. പല വ്യക്തികളും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നോക്കി, എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയെ കാണണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് വില്ലൊടിച്ചത്. അത് പറഞ്ഞു, അത് ശരി, ശൈവചാപം പൊട്ടിക്കാൻ നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിഷ്ണു ചാപം ഒന്ന് കുലച്ച് കാണിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യണം. ഇത് കേട്ടോന്നെ വീണ്ടും ദശരഥ മഹാരാജാവ് ബോധം കിട്ടും. ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാൻ ആ വില്ല് പേടിച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കകം അത് അതിൻ്റെ ഞാണ് കെട്ടുകയും
വില്ല് കോർത്ത് പരശുരാമനോട് ചോദിക്കുക എങ്ങോട്ട് അയക്കേണ്ടതെന്ന്. പരശുരാമസ്വാമി ഞെട്ടിപ്പോയി. ആ വില്ല് മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പരശുരാമസ്വാമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശക്തി ആവേശത്തെ മുഴുവൻ ആവാഹിച്ച് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ പരശുരാമസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണ്. ക്ഷമ ചോദിച്ചു. പിന്നെ പക്ഷെ ശ്രീരാമസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഞാനൊരിക്കൽ വില്ലിൽ അസ്ത്രം കോർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയെങ്കിലും കൊള്ളിക്കാതെ ഞാനത് തിരിച്ചു വയ്ക്കാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്തായാലും അങ്ങ് എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ മിത്രമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേ വധിക്കത്തില്ല, അങ്ങ് ഒരു ബ്രാഹ്മണനും കൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നുകിൽ അങ്ങയുടെ ഗതിയെ എനിക്ക് തടയാൻ കഴിയും, എന്നേക്കാട്ട് മനസ്സിൻ്റെ വേഗതയിൽ അങ്ങേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അതിനെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങയുടെ തപോബലത്തെ. അന്നേരം പരശുരാമസ്വാമി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ തപോബലത്തെ അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി, അത് ഞാൻ വീണ്ടും തപസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയെടുത്തോളാം, പക്ഷെ ഗതിയെ മാറ്റരുത്, എനിക്ക് വീണ്ടും സഞ്ചരിക്കാനുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പരശുരാമസ്വാമിയുടെ ആ തപോബലത്തെ ശ്രീരാമസ്വാമി അസ്ത്രം ചെയ്ത് തകർക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം സന്തോഷത്തോടുകൂടി അയോധ്യയിലെത്തി. കുറേ കാലം ഭഗവാനും സീതാദേവിയും എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. ഭരതസ്വാമി കൈകേയി രാജ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കൈകേയിയുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക്, രാജ്യത്തിലേക്ക്, അപ്പൂപ്പൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. അതേ സമയത്ത് ദശരഥ മഹാരാജാവിന് ഒരുപാട് ദുർനിമിത്തങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയാണ്. എന്തൊക്കെയോ എൻ്റെ ജീവനെന്തോ ഒരു ആപത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മറ്റുള്ള മന്ത്രിമാരോടും ചർച്ച ചെയ്ത്, ബ്രാഹ്മണരോടും ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് യുവരാജാവിനെ നിയമിക്കാമെന്ന് കരുതി. എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, രാമൻ തന്നെയാണ് യുവരാജാവാകാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യൻ. അത് കേട്ടപ്പോൾ ദശരഥ മഹാരാജന് വലിയ സന്തോഷമായി. അങ്ങനെ എല്ലാവിധ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ആരംഭിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പുലർച്ചെ ഭഗവാന്റെ പട്ടാഭിഷേകം നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മാത്രം സന്തോഷമില്ല. കൈകേയിയുടെ ദാസിയായ മന്ദരയ്ക്ക് അത്ര പിടിച്ചില്ല. മന്ദര ഉടനെ ചെന്ന് കൈകേയിയെടുത്ത് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കുറ്റങ്ങൾ പറയുകയും എങ്ങനെയെങ്കിലും പട്ടാഭിഷേകം മുടക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി. പക്ഷേ കൈകേയി അത് കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷെ മന്ദര പറഞ്ഞ് കൈകേയിയുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റുകയാണ്. അങ്ങനെ കൈകേയി തീരുമാനമെടുത്തു. ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ദശരഥ മഹാരാജാവിൽ നിന്നും 2 വരങ്ങൾ ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിപ്പോൾ ചോദിക്കാമെന്നുള്ള ഉപദേശം മന്ദര തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ വളരെ വിഷമത്തിലിരിക്കുന്ന പോലെ കൈകേയി അഭിനയിക്കുകയാണ്. ദശരഥ മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ അഭിഷേകത്തിനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും കഴിഞ്ഞ് കൊട്ടാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ കൈകേയി ദേവി തറയിൽ വീണിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്, ആഭരണങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട്. ദശരഥ മഹാരാജ് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഈ വിഷമത്തിന് കാരണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. നിൻ്റെ എന്ത് ആഗ്രഹങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ 2 വരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിനാണോ ഇത്രയും നീ വിഷമിക്കുന്നത്? നീ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ, ഈ വരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ? പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ എനിക്ക് വാക്ക് തരണം, ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആദ്യം രാമനെ 14 വർഷത്തേക്ക് വനവാസത്തിൽ അയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് ഭരതനെ യുവരാജാവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടുടനെ ദശരഥ മഹാരാജാവ് ബോധം കെട്ടു. പല രീതിയിലും കൈകേയിയെ പറഞ്ഞ് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും കൈകേയി മനസ്സ് മാറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സുമന്ത്രൻ അവിടെ വരികയാണ്. സുമന്ത്രന് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന്. സുമന്ത്രനോട് കൈകേയി പറഞ്ഞു, എത്രയും പെട്ടെന്ന് രാമനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശ്രീരാമസ്വാമി അവിടെ എത്തുകയാണ്. അച്ഛൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാന് വലിയ വിഷമമാവുകയാണ്. എന്താണ് കാരണമെന്ന് വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടും ദശരഥ മഹാരാജാവിന് ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ കൈകേയി പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ അച്ഛൻ വിഷമത്തിലാണ്, കാരണം ഞാൻ 2 വരം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ശ്രീരാമസ്വാമി അത് കേട്ടോണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം, ഞാൻ റെഡിയാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ഭാവവ്യത്യാസമില്ല. എത്രയോ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ചില വ്യക്തികൾ ഇത് ചിന്തിക്കും, അത് ഭഗവാനായതുകൊണ്ടല്ലേ എന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാനായിട്ടും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് ബന്ധം? കാരണം നമ്മൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മാറ്റത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സാഹചര്യം പെട്ടെന്ന് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ വിഷമം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിഷമം ഉണ്ടാകും. ശ്രീരാമസ്വാമിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായില്ല എന്നല്ല, വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ വനവാസത്തിൽ ലക്ഷ്മണസ്വാമിയോടും മറ്റ് ഭക്തരോടും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് വിഷമമില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ അവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഈ ലോകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി നമ്മൾ പിടിക്കരുത്. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. അഖിലകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡ നായകനാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് വന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് പാഠം നൽകുകയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. അന്നേരം പട്ടാഭിഷേകം ചെയ്ത് യുവരാജാവാകും എന്നൊരു വാർത്ത രാമൻ കേട്ടു. ഓക്കെ, അത് ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പദവിയെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി. ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ആ പദവി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഒരു മാറ്റമില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വന്ന് അമ്മയോട് യാത്ര ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരുവിധം അമ്മ എങ്ങനെയൊക്കെയോ സമ്മതിച്ചു. എന്നിട്ട് സീതാദേവിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ, സീതാദേവി ഒട്ടും കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ല. അങ്ങനെ സീതാദേവിയെ കൂട്ടത്തിൽ വരികയാണ്. പിന്നെ പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരാൾ എല്ലാം വില്ലുമായിട്ടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. ആര്? ലക്ഷ്മണസ്വാമി. നീ എങ്ങോട്ടാ? അങ്ങ് ഇവിടെ ഞാൻ, നീ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നാൽ പിന്നെ ആരും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഒരു രക്ഷയില്ല. രാമൻ എവിടെ, അവിടെയുള്ള ലക്ഷ്മണൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ ഒരു ഭക്തി, എന്താ ഒരു സ്നേഹം അല്ലേ? അതിന് ഇത്രയും എന്തോ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ? ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാകുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ മരൂരി ധരിച്ചു രാമലക്ഷ്മണന്മാർ. അതിനുശേഷം പോകുമ്പോൾ ദശരഥ മഹാരാജാവിനോടും കൈകേയി ദേവിയോടും അവസാനമായിട്ട് യാത്ര ചോദിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ കൈകേയി ദേവി വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സീതാദേവിക്ക് മരൂരി കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും കരഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ട്. പാവം, ഇത്രയും മൃദുലമായിട്ടുള്ള ആ ദേവിയുടെ ശരീരത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മരൂരി ധരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? പല രീതിയിലും ദേവി അത് ശ്രമിച്ചു മരൂരി ധരിക്കാൻ, പക്ഷെ ദേവിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവസാനം ശ്രീരാമസ്വാമി തന്നെയാണ് ദേവിക്ക് മരൂരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള അവസ്ഥയാണത്, വിഷമമുള്ള സന്ദർഭം. ദേവിയെ ധരിച്ചു. മൂന്ന് പേരും മരൂരി ധരിച്ച് അവിടുന്ന് യാത്രയാവുകയാണ്. അയോധ്യവാസികളെല്ലാം പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ അവരാരും കേൾക്കാൻ തയ്യാറില്ല. അവസാനം കുറേ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു. സരയൂ നദിയുടെ തീരത്തെത്തി. സുമന്ത്രനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാ അയോധ്യവാസികളും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് രഥത്തെ പല പല ദിശകളിലേക്ക് ഓട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം എന്തിനാ? രാത്രി ഇവിടുന്ന് ഓടാനാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അയോധ്യവാസികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരും. അതുകൊണ്ട് അഥവാ പിറ്റേന്ന് അവർ ഉണരുമ്പോൾ രഥത്തിൻ്റെ ചക്രം കണ്ടിട്ട്, ചക്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അടയാളം കണ്ടിട്ട് അവർ പിന്തുടരും. അതുകൊണ്ട് അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പല പല ദിശകളിലേക്ക് രഥം ഓട്ടിച്ചു. അതിനുശേഷം ഭഗവാനും സീതാദേവിയും ലക്ഷ്മണസ്വാമിയും രഥത്തിൽ കയറുകയാണ്.
അങ്ങനെ കുറേ ദൂരം ഓടി അങ്ങനെ ഗുഹനെയും കാണുകയാണ്. ഗുഹൻ പറഞ്ഞു, ഇനി വനവാസം കഴിയുന്നവരെ അങ്ങ് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ല. പിന്നെ ഗംഗ മറികടന്ന് ഇനി വനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. സുമന്ത്രന് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നിർബന്ധിച്ചയക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വരുന്നില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അയോധ്യവാസികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ദേഷ്യവും വിഷമവുമായി. അവിടെ ദശരഥ മഹാരാജാവും തൻ്റെ ജീവൻ വെടിയുകയാണ്. എല്ലാവരും കൈകിയെ ശപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഭരതസ്വാമിക്ക് ഒരുപാട് ദുർനിമിത്തങ്ങൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അന്നേരത്തേക്കും തന്നെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ അയോധ്യയിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ വരികയാണ് വസിഷ്ഠമുനി അയച്ചിട്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അയോധ്യയിലെത്തണം, എന്താ കാരണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ഭരതസ്വാമിയും ശത്രുഘ്നസ്വാമിയും അയോധ്യയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. പുറമേയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായി എന്തോ വിഷമമുണ്ട്, എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന്. അവസാനം അദ്ദേഹം വാർത്ത അറിയുകയാണ്. അപ്പോഴും ഭരതസ്വാമി വിചാരിച്ചത് ശ്രീരാമസ്വാമി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ്. നേരെ അമ്മ കൈകിയുടെ അടുത്തെത്തി. കൈകി ഭരതനെ കണ്ട ഉടനെ വലിയ സന്തോഷത്തിലായി ഭരതസ്വാമി കണ്ടപ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് അവനെ പറഞ്ഞു, അന്നേരത്തേക്ക് അച്ഛൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പോയി എന്ന്. എന്നിട്ട് ഭരതസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഞാൻ എത്ര നിർഭാഗ്യനാണ്. എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് ആ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്, ലക്ഷ്മണനാണ് ആ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്, അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അവസാന നിമിഷമെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ. എന്തായിരുന്നു കാരണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ, നീ എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് രാജ്യാഭിഷേകത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിന് രാമസ്വാമി ജ്യേഷ്ഠൻ ശ്രീരാമനുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനെ എല്ലാം വിവരിച്ച് കൈകേയി പറയുകയാണ്. ഭരതസ്വാമി കൈകേയി ദേവി അടിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, അത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യവും വിഷമവും വന്നു. ഒരുപാട് കുറ്റം പറഞ്ഞു അമ്മ കൈകേയി. നീ കാരണമാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഈ ഗതി വന്നതും എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഈ രാജ്യം വിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശേഷക്രിയയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഭടന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് മന്ത്രിയെ പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവള് കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശത്രുഘ്നസ്വാമി ഒറ്റ കൈയിൽ മന്ത്രിയെ അങ്ങ് പൊക്കി എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവളെയാണ് ആദ്യം രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി, ഇവളെയാണ് കൊല്ലേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഭരതസ്വാമി പറയുക, പാടില്ല ശത്രുഘ്ന, നമ്മളിത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീരാമൻ ഒരിക്കലും നമ്മളോട് മിണ്ടത്തില്ലെന്ന്. എനിക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടെന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇത് കേട്ടോണ്ടേ എൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മയെ കൈകിയെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് തോന്നി, മന്ദരയും കൊല്ലാൻ എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാമൻ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മളോട് മിണ്ടത്തില്ലെന്ന്. എന്തോ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം നോക്കണേ, ഭഗവാന്റെ ആ ഡിസിപ്ലിൻ, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് നോക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് രാമനെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ഇത് ക്ഷമിക്കണം. അങ്ങനെ ശത്രുഘ്നസ്വാമി കൈകേയിയെ വെറുതെ വിടുകയാണ്. ശേഷക്രിയെല്ലാം അതിനുശേഷം വസിഷ്ഠമുനി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഇനി അങ്ങ് തന്നെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭരതമഹാരാജ് പറഞ്ഞു, എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, രാമൻ തന്നെ ഇരുന്നേ പറ്റൂ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ പോകാം, ജ്യേഷ്ഠൻ രാമനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് അവർ ചെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം. ചിത്രകൂട്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി. അന്നേരം ദൂരെ നിന്നും
എന്തോ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നി. ഉടൻ തന്നെ ലക്ഷ്മണസ്വാമി എടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ആരാ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഏതോ സൈന്യം വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഉടനെ ലക്ഷ്മണസ്വാമി മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ, മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ ഭരതസ്വാമി സൈന്യമായിട്ട് വരുന്നതുണ്ട്. അങ്ങനെ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, രാമ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയോ, അസ്ത്രങ്ങളും ശസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട്. അവന് ആർത്തി തീർന്നിട്ടില്ലെന്നുള്ള, രാജ്യം മുഴുവൻ അവന് കിട്ടിയിട്ട് അവന് മതിയാവുന്നില്ല. അവന് നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് ഫുൾ സൈന്യമായിട്ട്. അവനെ ഇന്ന് തന്നെ തീർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ആരെയാണ് എന്ന് പറയും, ഭരതൻ. അന്നേരം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യം ഭരതൻ വരട്ടെ. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം, അവനെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അന്നേരം നിന്നോട് പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരണ്ടെന്നു, നീ അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതി എന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലക്ഷ്മണസ്വാമി വലിയ വിഷമമായി. അങ്ങനെ ഭരതസ്വാമി വന്നു. അറിയാലോ സ്വാമിക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം എന്തുവാണ്. കാൽക്കൽ വീണു, ബോധം കെട്ട് വീണു, രണ്ടുപേരും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു, കുറേ കരഞ്ഞു. അപ്പോഴും ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞൂടാ ദശരഥ മഹാരാജ് പോയെന്ന്. ഭഗവാൻ എന്താ അറിയാത്തത്? എല്ലാം നല്ലൊരു ആക്ടറാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ ഭഗവാൻ അഭിനയിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല. ഒറിജിനലായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അനുഭവിക്കുകയാണ്. അഭിനയിക്കാൻ ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. അന്നേരം അച്ഛൻ്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാൻ ബോധം കെട്ടി വീണു എന്നുള്ളതാണ്. പറഞ്ഞു, എത്ര വലിയ നിർഭാഗ്യനാണ് ഞാൻ. ആ അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ ശേഷക്രിയ ചെയ്യുകയാണ്, ഈ ബലികർപ്പണങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഭഗവാനെ കുറേ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. അച്ഛന് വേണ്ടി എന്തായാലും അങ്ങ് വനവാസത്തിൽ വന്നു, ഇനി അങ്ങയുടെ കർത്തവ്യം അച്ഛന് വേണ്ടി രാജ്യം പാലിക്കുക, രാജ്യഭാരം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നാണ്. എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ലെന്നാണ്. എല്ലാവരും കാൽക്കൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചു, പലതും നോക്കി, ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന്. ഭഗവാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറം നിൽക്കത്തില്ലെന്ന്. രാമൻ്റെ അസ്ത്രവും രാമൻ്റെ വാക്കും ഒരിക്കലും മാറ്റത്തില്ല. ഭരതസ്വാമി പല രീതിയിലും പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. അവസാനം മനസ്സോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ പാദുകം കൊണ്ട് ഭരതസ്വാമി പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നന്ദിഗ്രാമത്തിൽ നിൽക്കും. അങ്ങ് തിരിച്ച് 14 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം അങ്ങ് ലേറ്റ് ആക്കുകയാണ്. 14 വർഷം തികയുന്നതിൻ്റെ അന്ന് അങ്ങ് അവിടെ എത്തി. അതും ഭരതസ്വാമി എങ്ങനെയാ, ഭഗവാനെ പോലെ മരൂരിയും ധരിച്ച് മുടിയൊക്കെ ജടയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് ഒരു കുടിൽ പണിഞ്ഞ് അതിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, ഒരു പർണശാലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, കൊട്ടാരത്തിലല്ല. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നന്ദിഗ്രാമത്തിലൊരു പർണശാലയിലായിരിക്കും ഞാനും താമസിക്കുന്നത്. 14 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സീതാദേവിയായിട്ട് ലക്ഷ്മണസ്വാമിയായിട്ട് ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പല രാക്ഷസന്മാരെയും കൊന്നിങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അവസാനം പഞ്ചവടിയിൽ ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ചിലപ്പോൾ ഈ വർഷം ഒരു യാത്ര കാണും കേട്ടോ, പഞ്ചവടിയിലേക്ക്, നാസിക്കിലേക്ക്. ഭക്തർ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വരണം. ശൂർപ്പണഖയെ ഭഗവാൻ ശൂർപ്പണഖയായിട്ട് ലക്ഷ്മണസ്വാമി ശൂർപ്പണഖയെ
ഭയപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞയച്ച സ്ഥലം, പിന്നെ 14,000 രാക്ഷസന്മാരുമായിട്ട് ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്ത സ്ഥലം, അത് നാസിക്കിലുണ്ട്, പഞ്ചവടി കേട്ടോ. മിക്കവാറും ഈ വർഷമായിരിക്കും നമ്മുടെ രാധാഷ്ടമി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ യാത്ര. അവിടുന്ന് നേരെ പണ്ഡർപൂരിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും കേട്ടോ. സോ നാസിക്, പണ്ഡർപൂർ, നാസിക്കിലുള്ള പഞ്ചവടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ നിന്നാണ് രാമായണത്തിൻ്റെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്. അതും ഭഗവാനും സീതാദേവി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചൊരു സ്ഥലവും കൂടെയാണ് അവിടെ. 14,000 രാക്ഷസന്മാരുമായിട്ട് ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്ത സ്ഥലം ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്, നാസിക്കിൽ. മിക്കവാറും നമ്മൾ ഇതേ വർഷം തന്നെയായിരിക്കും പോകുന്നത്. താല്പര്യമുള്ള ഭക്തർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പണ്ഡർപൂരിലേക്കും പോകും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വില്ലിങ്ങനെ വളച്ചിങ്ങനെ വയ്ക്കുമായിരുന്നു. വളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശൂർപ്പണഖ വരുന്നത്. ശൂർപ്പണഖയ്ക്ക് ഭഗവാനെ കണ്ടുടൻ തന്നെ, ഇത്രയും സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ, രാമനെ എൻ്റെ ഭർത്താവായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൾ വേഷമൊക്കെ മാറാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മതിമറന്നു പോയി, വേഷം മാറാൻ മറന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കുറേ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ നോക്കി. മായാപതിയായ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഏത് മായയ്ക്കാണ് നിൽക്കാൻ കഴിയുക, അല്ലേ? ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ മായയിൽ മുക്കുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ വിവാഹാഭ്യർത്ഥനയായിട്ട് ശൂർപ്പണഖ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിലെത്തി. ഭഗവാന് ചിരി വന്നു. കാരണം ശൂർപ്പണഖയുടെ വേഷം, അതെ, ശൂർപ്പണഖ വേഷം മാറാൻ മറന്നുപോയി. അന്നേരം വാൽമീകി ഋഷി പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ എത്ര സുന്ദരനാണ്, ശൂർപ്പണഖ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാച്ച് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ശൂർപ്പണഖയുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ സമ്മതിക്കണം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശൂർപ്പണഖ മറന്നുപോയി വേഷം മാറാൻ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ചിരിച്ചൊരു പരുവായി, പക്ഷെ പുറമേ കാണിച്ചില്ല. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇവരോട് എന്താ പറയുക, അല്ലേ? അവസാനം ലക്ഷ്മണസ്വാമി അവിടെ മരം വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അന്നേരം ഭഗവാൻ ശൂർപ്പണഖ എടുത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു ഭാര്യ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എൻ്റെ അനുജനാണെങ്കിൽ, പിന്നെ ഏകപത്നി വ്രതനും കൂടെയാണ് ഞാൻ, പിന്നെ എൻ്റെ അനുജനാണെങ്കിൽ ഭാര്യയെ പിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വനവാസമായതുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ ലക്ഷ്മണസ്വാമിയാണെങ്കിൽ ആകെ ബിസിയായിട്ട് സേവനമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ശൂർപ്പണഖ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, വിൽ യു മാരി മീ? ഉടനെ ലക്ഷ്മണസ്വാമിക്കും ചിരിയോട് ചിരി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച് എന്നും ഇതേപോലെ മരമൊക്കെ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. നീ രാമനെ വിവാഹം കഴിക്കും, രാമനാണ് ചക്രവർത്തി, രാജാവാണ്. ഉടനെ ശൂർപ്പണഖ വീണ്ടും രാമൻ്റെ അടുത്തെത്തി. രാമൻ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് കളിച്ചു, ഇങ്ങോട്ട് കളിച്ചു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സീതാദേവി വന്നു. സീതാദേവിയെ കണ്ടോണെ ശൂർപ്പണഖയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ദേഷ്യം വന്നു. ഇവള് കാരണമല്ലേ നിങ്ങളെന്നെ സ്വീകരിക്കാത്ത, ആദ്യം ഇവളെ തന്നെ തീരാം, അതോടുകൂടി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ളൂ. സീതാദേവിയുടെ അടുത്ത് എത്താൻ നോക്കിയത്, ലക്ഷ്മണ ഒരു വിളിയും വിളിച്ചോ. കയ്യില കോടാലിയത്. പിന്നെ ലക്ഷ്മണസ്വാമി ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ്. ശൂർപ്പണഖയ്ക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വീഴുന്നിച്ച്, അയ്യോ ചോര. ലക്ഷ്മണസ്വാമി ചാടി ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് മൂക്ക് വറത്ത് ചെവിയെടുത്ത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനസ്സിലായത് എന്തോ പറ്റി. പിന്നൊരു വിളിച്ചുപോലായിരുന്നു. കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെല്ലാം പേടിച്ചോടിയെന്ന്.
ശൂർപ്പണഖ പിന്നെ ചെന്ന് എന്തോ പറയുന്നത് ഖരദൂഷണാദികളെടുത്ത് പറഞ്ഞു, കരയാൻ തുടങ്ങി. എന്തു പറ്റി? എന്തു പറ്റാനാ, കണ്ടൂല്ലേ ചോര കണ്ടില്ല. ഏതവനാണ് ഈ ഗതി വരുത്തിയത്? അവന്റെ പേര് പറ. ഉണ്ട്, രണ്ടമ്മമാരവിടെ ഉണ്ട്, ചെന്ന് പോയി മേടിച്ചു. എനിക്ക് എന്തായാലും അവന്മാരെ ഇന്ന് ലഞ്ചിന് കിട്ടിയേ പറ്റൂ, വേറൊന്നും നടക്കത്തില്ല. അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ലഞ്ചിന് എനിക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റും. അങ്ങനെ 14 രാക്ഷസന്മാരെ പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ശൂർപ്പണഖയ്ക്ക് ഉള്ളിലെ ദേഷ്യം, രാമനോടുള്ള ദേഷ്യം ലക്ഷ്മണനോട് ദേഷ്യം, അതുകൊണ്ട് ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് രാമലക്ഷ്മണന്മാർ വീഴുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ രാക്ഷസന്മാർ വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മണ സീതയും കൊണ്ട് ഗുഹയിൽ പോയിരിക്കും, ഇവരെ ഞാൻ തീർത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ കുറേ കാലം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആകെ കിട്ടിയത് എന്തോ പറയുന്ന ഈ സുബാഹുവും മാരീചനും മാത്രമാണ്. ഞാഞ്ഞൂലുകളായിട്ടുള്ള കുറച്ചെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുറേ കാലം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ വരും, പക്ഷെ ഒരു കൈത്തിരിപ്പ് തീർന്നിട്ടില്ല ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണോട് പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മണ നീ മാറിക്ക്, യുവന്മാരെയൊക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ തീർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ വില്ലും പിടിച്ചൊരു നിപ്പായി. നാരായണ, എന്താണ് ആ നിപ്പ്? പടിഞ്ഞാറോട്ട് നോക്കിയ ഒരു നിപ്പുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. വില്ലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് നിപ്പായി. എന്നിട്ട് ഈ 14 രാക്ഷസന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു. അവന്മാർ അലറി ഇങ്ങോട്ട് ഭഗവാന് നേരെ അസ്ത്രം വെച്ചു. പടപടാന്ന് എല്ലാത്തിനും തീർന്നു. പിന്നെ 14 അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് 14 എണ്ണം തീർന്നു. ശൂർപ്പണഖ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് 14 എണ്ണവും ദാ കിടക്കുന്നു. രാമൻ ശൂർപ്പണഖ ഒന്ന് നോക്കി, അന്നത്തേക്ക് ഒറ്റ ഓട്ടം. വീണ്ടും ചെന്ന് കരച്ചിലും പിരിച്ചിലും ഒക്കെ ആയി. അന്നേരത്തേക്ക് ഉടനെ ഖരദൂഷണാദികൾ പറഞ്ഞു, ഇനി നമ്മൾ തന്നെ ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞ് 14,000 രാക്ഷസന്മാർ, ഓരോ രാക്ഷസന്മാരും രാവണനെ പോലെ ശക്തിയുള്ളവന്മാരാണ്. അങ്ങനെ 14,000 രാക്ഷസന്മാരും ഒപ്പം ഖരദൂഷണാദികൾ, ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ആ കാട് മുഴുവൻ ഇളകി മറിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന് ശുഭലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുപിടി. നല്ലൊരു കിടിലം ഫൈറ്റ് ഇനി ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ദേവന്മാരെല്ലാം ആകാശത്ത് വന്ന് അവരുടെ സീറ്റ് ഉറപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇനിയാണ് നല്ലൊരു മാച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിന് വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ഭീകരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ദേവന്മാർ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ളൊരു യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ദേഹം മുഴുവൻ രക്തം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്ത പോലെ. പക്ഷേ രാമൻ്റെ ദേഹത്തു നിന്ന് രക്തം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ രാമൻ ഇനിയും ദേഷ്യവും ശൗര്യവും വീര്യവും കൂടുന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്നും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. രാക്ഷസന്മാർ ഞെട്ടിപ്പോയെന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ ഡെയിലി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും ഡിന്നറും മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ഋഷിമാരൊക്കെയാണ്. മനുഷ്യ ശരീരം അവരെപ്പോഴും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് അതേ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി, ഇത്രയും രാക്ഷസന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് അസ്ത്രങ്ങൾ അയച്ചിട്ടും ഒരു തളർച്ച പോലും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ്. ഇവർ പല പല ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കെന്നുള്ളതാണ്. ഒരു രഥം പോലും ഇല്ലാതെ നിന്ന നിപ്പിന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ 1 ഇഞ്ച് പോലും രാമനെ അനക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ആ കവചമൊക്കെ പൊട്ടി രക്തം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഒരു അലങ്കാരം പോലെ തോന്നുകയാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അവസാനം ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു കളികളൊക്കെ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ കളി കാര്യമായിട്ടെടുത്തു. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയത്. രാക്ഷസന്മാർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തോ ഒരു സാധനം ചീറിപ്പാഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ട് അറിയാം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ കൈയില്ല. 2 കൈയും പോയി, കാലും പോയി, തലയും പോകുന്നുള്ളൂ. ആദ്യം കൈ ഇറക്കും. ആദ്യം തല ഇറത്തിട്ട് കൈ ഇറച്ചാൽ പിന്നെയും വേദനയില്ല. ഇത് ആദ്യം കൈ ഇറക്കും, 2 കൈകളും ഇറക്കും, 2 അസ്ത്രം കൊണ്ട് കൈ ഇറക്കും, 2 അസ്ത്രം കൊണ്ട് കാലും ഇറക്കും. അതിനുശേഷം ഈ തല മാത്രം എന്തിനാണ് തലയും കൂടെ ഇറക്കുന്നതാണ്. ഒന്നാലോചിച്ചു.
അതും നല്ല റേസർ ബ്ലേഡ് പോലെയാണ് അസ്ത്രം, നല്ല മൂർച്ചയേറിയ അസ്ത്രം, നല്ല സ്പീഡിന്. അതും രാമൻ്റെ ഹാൻഡ് പവറിലാണ് വരുന്നത്. രാമൻ്റെ പവർ എന്തുവാണ്? 500 മല്ലന്മാർക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ വില്ല് ഇടത് കൈ കൊണ്ട് പൊക്കിയ ആളാണ് രാമൻ. അന്നേരം അത്രയും പവറിൽ ഇത്രയും മൂർച്ചയേറിയ അസ്ത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം തുണ്ടം തുണ്ടം ആകുന്നുള്ളതാണ്. നല്ല റേസർ ബ്ലേഡ് പോലെ നല്ല മൂർച്ചയേറിയ അസ്ത്രം ചീറിപ്പാഞ്ഞ് അത് ഇത്രയും ഫോഴ്സിൽ വരുമ്പോൾ കൈ തെറിച്ചു പോകത്തില്ലേ? പാവം രാക്ഷസന്മാർ. കുതിരകളുടെ തല, കൈ, കാല് എല്ലാം തെറിച്ചു എന്നുള്ളത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. നല്ല കട്ട നദി, രക്തം എല്ലാം കൂടെ കട്ട പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരിക എന്നുള്ളത്. കൂടുതൽ രക്തവും കട്ടയാന്നുള്ളതാണ്. ഈ കുതിരകളുടെയും പറയുന്ന രാക്ഷസന്മാരുടെ കൈയും തലയും അതും ഇതുമൊക്കെ കുന്നുപോലെ ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുകയാണുള്ളത്. കൈയും കാലും തലകളുടെയും ഒരു കുന്ന്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി. എന്നിട്ട് ആ പഞ്ചവടിയിലെ മണ്ണ്, നല്ല കട്ടിയുള്ള മണ്ണ്, അതെല്ലാം ചെളിയായെന്നുള്ളതാണ്. രക്തം ഒഴുകി 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 ആർക്കും അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ചെളിമണ്ണായെന്നുള്ളതാണ്. എന്തുമായിരിക്കും അന്നേരം? ഒന്നുമില്ല, 14,000 രാക്ഷസന്മാരുടെ രക്തമാണ്. നിഷ്പ്രയാസം ഭഗവാൻ ഖരദൂഷണാദികളെയും വധിച്ചു. അതിനുശേഷം ശൂർപ്പണഖയെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ നോക്കി. ഒറ്റ ഓട്ടം ശൂർപ്പണഖ. പുറയുന്ന അസ്ത്രം വരുന്നുണ്ടോ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. നേരെ പോയി. ശൂർപ്പണഖയുടെ ദേഷ്യം അടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ്. അവസാനം രാവണൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി. രാവണനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. രാവണൻ ഇതിനു മുമ്പേ ഒരു ഭടൻ വന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ മാരീചൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി. മാരീചൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു. അന്നേരത്തേക്ക് മാരീചൻ ഹിമാലയത്തിലെ ഒരു ആശ്രമത്തിലാണ്, ആശ്രമമൊക്കെ തുടങ്ങിയ സന്യാസിയായിട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. അന്നേരത്തേക്ക് രാവണനെ കണ്ടോണ്ടേ മാരീചൻ ചോദിച്ചു, വന്നു ദുഷ്ടൻ, ഇന്നത്തെ ദിവസം പോക്കടി. മാരീചൻ പറഞ്ഞു, എന്താ രാവണ ഇന്ന് പതിവില്ലാതെ ഒരു വരവ്? നിനക്ക് സുഖമല്ലേ? ആ സുഖമാണ്, ഇപ്പം കൊട്ടേഷനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നല്ല സുഖത്തിലാണ്. അടി ഇടി വെട്ടുകുത്തൊന്നും ഇല്ല, പോലീസ് കേസൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സമാധാനത്തിലാണ്, സന്തോഷത്തിലാണ്. ഒരു കൊട്ടേഷൻ തരാമെന്ന്. അയ്യോ വേണ്ട, നമ്മൾ ആ പണിയൊക്കെ നിർത്തി, നമ്മൾ സാധുവായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഋഷി സന്യാസിയെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണ്, ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയല്ല, അവസാനത്തെ കൊട്ടേഷൻ ഇത് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും ഞാൻ നിന്നെ നിർബന്ധിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരത്തേക്ക് ഉടനെ പറഞ്ഞു, ശരി എന്താണ് പരിപാടി? പഞ്ചവടിയിൽ ഒരുത്തൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജനസ്ഥാനത്ത്, രാമൻ എന്നാണ് അവന്റെ പേര്. മതി മതി മതി, ഒന്നും പറയണ്ട. ഇതേ രാമന്റെ ഒരു അസ്ത്രം എനിക്ക് കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ തെറിച്ച് സമുദ്രത്തിൽ പോയി. മരണത്തെ ഞാൻ കൺമുന്നിൽ കണ്ടു. പിന്നെ രണ്ടാമതും ഒരിക്കൽ ആളുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി. അപ്പോഴും ഞാൻ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു. എനിക്കറിയാം ആൾ എന്നെ മനഃപൂർവ്വം കൊല്ലാതെ വിട്ടതാണെന്നറിയാം. എന്തോ ഒരു കാരുണ്യം തോന്നിയിട്ട് വിട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് രാമന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞയക്കരുത്. രാന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ പേടിയാണ്. ഇപ്പൊ എൻ്റെ രത്നങ്ങളും രാവിച്ച് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും രഥവും എല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് രാമനെ ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലും വില്ലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാമൻ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ, ആദ്യം ഈ ഉപദേശിച്ചു തന്നത് ആരാണോ അവരെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത്, അവൻ നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ രാവണനെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ പിന്നെ ശൂർപ്പണഖ വന്നിട്ട് സീതാദേവിയെക്കുറിച്ച്, സീതാദേവിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചപ്പോൾ രാവണൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാമം വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ രാവണൻ വീണ്ടും മാരീചൻ്റെ അടുത്തെത്തുകയാണ്. വീണ്ടും പല രീതിയിലും മാരീചൻ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ല. അവസാനം രാവണൻ മാരീചനെ കൊല്ലുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ മാരീചൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത്
ഭഗവാന്റെ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തയ്യാറാവും. അങ്ങനെ മാരീചൻ പൊന്മാനാവുകയും നമുക്കറിയാം. ഇതിനു മുമ്പേ സീതാദേവിയും രാമനും ആയിട്ട് മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ്. അറിയാമല്ലോ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അറിയാം. ഇനി മായാരൂപം എടുക്കുക. മാരീചനല്ല രാമനെ പറ്റിക്കുന്നത്, രാമനും സീതയും കൂടെയാണ് മാരീചനെയും രാവണനെയും പറ്റിക്കുന്നത്. രാവണൻ വിചാരിച്ചു രാവണന്റെ കെണിയിൽ സീതാദേവി വീണുവെന്ന്. പക്ഷെ സീതാരാമന്റെ കെണിയിൽ രാവണനാണ് വീണതെന്ന് രാവണന് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അങ്ങനെ മാരീചൻ കണ്ടപ്പോൾ സീതാദേവിക്ക് ആകർഷണം തോന്നുകയാണ്. ഇതെല്ലാം പ്ലാനായിരുന്നു. സീതാദേവി രാമനെ പറഞ്ഞയക്കും, ലക്ഷ്മണനെയും പറഞ്ഞയക്കും. മാരീചൻ മരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും രാവണൻ വന്നു. അഗ്നിയിൽ സീതാദേവി അഗ്നിദേവൻ്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് മായാ സീത രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതറിയാതെ ജടായു രാവണനെ തടയാൻ നോക്കുകയാണ്. വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് ജടായും രാവണനുമായിട്ട്. എത്രയോ പ്രാവശ്യം രാവണനെ തൂക്കി എറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ജടായു. രാവണ അപ്പോൾ പുഷ്പവിമാനത്തിലല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു കുതിരയിലായിരുന്നു, പറക്കുന്ന കുതിരയിലായിരുന്നു. ആ കുതിരകളെയെല്ലാം കടിച്ച് കീറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ജടായു. രഥം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവസാനം രാവണന് സ്വയം പറക്കേണ്ടി വന്നു സീതാദേവിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ രാവണൻ പറക്കുകയാണ്. രഥമെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു ജടായു. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഒരു തരത്തിലും രക്ഷയില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ രാവണൻ അവസാനം ചന്ദ്രാസം എടുത്ത് ജടായുവിൻ്റെ ചിറക് അറക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പാവം ജടായു ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ നിന്നും താഴെ വീഴുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനിടയിൽ രാവണൻ ഭക്ത ജടായു കീച്ചായ രാവണൻ സീതാദേവിയും കൊണ്ട് ലങ്കയിലേക്ക് പോയി. സീതാദേവി പാവം കരഞ്ഞ് ഒരു പരിഭവമാണ്. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് സീതാദേവി കുറച്ച് വാനരന്മാരെ കാണുകയാണ്. അവിടെ സ്വന്തം ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇടുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മണനെ കണ്ടപ്പോൾ സീതാദേവി അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ്. സീതാദേവി എങ്ങും കാണുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ജടായുവിനെ കാണുകയാണ്. ജടായുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നുകയാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഇത്രയും വലിയൊരു ത്യാഗം ചെയ്തല്ലോ ജടായു. സ്വന്തം അച്ഛന് പോലും ശേഷക്രിയ ചെയ്യാൻ ഭഗവാന് പറ്റിയില്ല, നേരെ ചൊവ്വേ. പക്ഷെ ജടായുവിന് വേണ്ടി സ്വയം ചെയ്യുകയാണ് ഭഗവാൻ. അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്തും കൂടെ ആയിരുന്നു ജടായു. വീണ്ടും സീതാദേവി അന്വേഷിച്ച് ഭഗവാൻ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്. പല പല രാക്ഷസന്മാരെയൊക്കെ കാണുന്നു. അവരെയൊക്കെ വധിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് പല പല നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട വഴികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ. അവസാനം ശബരിയെ കാണുകയാണ്. ശബരി എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാനെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് കൊതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ പഴങ്ങളും കടിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ലക്ഷ്മണസ്വാമിക്ക് അത് ഇഷ്ടമായില്ല. ഭഗവാന് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തിഭാവം മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ശബരി ദേവി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയും പമ്പാ നദി തീരത്തായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നതായിട്ട് കണ്ട് സുഗ്രീവൻ ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. ഹനുമാൻ സ്വാമി ഒരു ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിൽ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശമൊക്കെ മനസ്സിലായപ്പോൾ വീണ്ടും വാനരൂപത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാനെ സുഗ്രീവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സുഗ്രീവ സ്വാമി ഭഗവാനുമായിട്ട് സൗഹൃദത്തിലാവുകയാണ്. രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കാമെന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ബാലിയെ കൊല്ലുകയാണ്. സുഗ്രീവനെ സിംഹാസനത്തിലിരുത്തുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഇതേപോലെ മഴക്കാലം ചാതുർമാസ്യ സമയത്ത് ഭഗവാൻ സുഗ്രീവൻ തിരിച്ചു വരുന്നതും കാത്ത് ഗുഹയിലിരിക്കുകയാണ്.
സുഗ്രീവൻ സുഖഭോഗങ്ങളുടെ മധ്യേ മറന്നുപോയി ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഭഗവാൻ ഒരുപാട് വിഷമത്തിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മണസ്വാമിയെ പറഞ്ഞയച്ചു. ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മണസ്വാമിയുടെ ദേഷ്യത്തിൽ എല്ലാ വാനരന്മാരും പേടിച്ചു. അവരെല്ലാവരും ക്ഷമ ചോദിച്ച് താര വന്ന് ലക്ഷ്മണസ്വാമിയോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സുഗ്രീവൻ വാനര സൈന്യത്തെ മുഴുവൻ കൂട്ടി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. ആ സൈന്യത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാന് വലിയ സന്തോഷമായി. സുഗ്രീവൻ വാനര സൈന്യത്തെ 4 വിഭാഗമാക്കുകയാണ്. കുറച്ച് പേര് ഉത്തരദിശയിലേക്ക് പോകും, കുറച്ച് പേര് പൂർവ്വദിശയിലേക്കും, കുറച്ച് പേര് പശ്ചിമ ദിശയിലേക്കും, പിന്നെ ഒരു കൂട്ടം വാനരന്മാർ ദക്ഷിണ ദിശയിലേക്ക്. സുഗ്രീവൻ പറഞ്ഞു, രാവണൻ പോകുന്ന പോക്ക് കണ്ടിട്ടും എനിക്ക് എന്തായാലും തോന്നുന്നു ദക്ഷിണ ദിശയിൽ സീതാദേവിയെ കാണാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ അവൻ്റെ ലങ്കയും ദക്ഷിണ ദിശയിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് തപ്പാൻ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വാനരന്മാരെ അയക്കാമെന്ന്. അതിൽ അഗ്രഗണ്യനായിട്ട് അങ്കദനെ വെച്ചു. പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വാനരനും കൂടെ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഹനുമാൻ. പക്ഷെ എന്നാലും സുഗ്രീവന് തോന്നി ഹനുമാൻ എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം എന്നെ എല്ലാവിധ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച ഒരാളാണ് ഹനുമാൻ. അതുകൊണ്ട് ശ്രീരാമസ്വാമി അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്കെന്തോ തോന്നുന്നു ഭഗവാനെ, ആഞ്ജനേയൻ എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാൻ മുദ്രമോതിരം ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. അന്നു മുതൽ ആരംഭിച്ചു രാമഹനുമാൻ്റെ ആ ഒരു ബന്ധം. അത് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയി ഹനുമാൻ സ്വാമി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ. ബാക്കി പല ദിശകളിൽ നിന്നും വാനരന്മാർ തിരിച്ചെത്തി. പക്ഷെ ദക്ഷിണ ദിശയിൽ നിന്നുള്ള വാനരന്മാരാരും എത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവർ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് സമ്പാതി അവിടെ എത്തുന്നു. സമ്പാതി ജടായുവിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ. സമ്പാതിയുടെ ചിറകെല്ലാം കരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സമ്പാതി യഥാർത്ഥത്തിൽ വാനരന്മാരെ ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ ഇത്രയും വാനരന്മാരെ കണ്ടപ്പം പേടിച്ചുപോയി. പക്ഷെ ജടായുവിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സമ്പാതിക്ക് ഉടനെ വിഷമം തോന്നുകയാണ്. സമ്പാതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, സീതാദേവി ലങ്കയിലുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് 100 യോജന ദൂരെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് സഹായമായപ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ സമ്പാദിയുടെ ചിറക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനം കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സമ്പാദിക്ക് ചിറകെല്ലാം തിരിച്ചു കെട്ടി സമ്പാദി തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം അങ്കദൻ എല്ലാ വാനരന്മാരോടും ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ സമുദ്രത്തിനപ്പുറത്ത് ആർക്കാണ് ചാടാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞു.
നമ്മുടെ വാനരന്മാരുടെ എല്ലാം അഭിമാനമാകാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക എന്ന് ചോദിച്ചു. നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ലങ്കയിലേക്ക് ചാടി നമ്മുടെ എല്ലാ ഭയത്തെ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഒരു വാനരൻ പോലും വാ തുറന്നില്ലെന്നുള്ളു. അവരെല്ലാം ഗർജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമുദ്രത്തെ നോക്കി നിശബ്ദരായിട്ടിരിക്കുക. അങ്കദൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു സംശയമില്ല, നിങ്ങളിൽ ഒരാളുണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന. നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ഇത് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. എനിക്ക് 80 യോജന വരെ ചാടാൻ കഴിയും. പക്ഷെ തിരിച്ച് എത്താൻ കഴിയുമോ എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അങ്കദൻ വീണ്ടും നോക്കി. ആരും മിണ്ടുന്നില്ല. അതിലൊരാളുണ്ട്, ജാംബവാൻ. ജാംബവാൻ ഉടനെ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് രാജകുമാരനാണ്, അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്തായാലും ഇതിന് പോകേണ്ടത്. അങ്ങ് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 100 യോജനയൊക്കെ അങ്ങേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചാടാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മളിൽ ഒരാൾ തന്നെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സ്വയം ഏകദേശം ഒരു 70 യോജനയോളം ചാടാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ വൃദ്ധാവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോഴും. അന്നേരം 100 യോജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു യോജന 12 കിലോമീറ്ററാണ്. അന്നേരം 1200 കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഓരോരോ വാനരന്മാരും പറഞ്ഞു അവരവർക്ക് എത്രത്തോളം ചാടാൻ പറ്റും. ചിലർ പറഞ്ഞു 20 യോജന, ഒരു 10 യോജന. പക്ഷെ ആർക്കും ഒരു 100 യോജന ചാടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആർക്കില്ല. ഹനുമാനാണെങ്കിൽ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ജാംബവാൻ ഉടൻ തന്നെ ഹനുമാന്റെ അടുത്ത് എത്തി. വീരവാനര, നിന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നോട്. എനിക്കറിയാം നിനക്ക് അസാമാന്യ ശക്തിയുണ്ട്. ജാംബവാൻ ഉടനെ ഹനുമാന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും ശക്തികളെയും കുറിച്ചും വർണ്ണിച്ചു. ഈ വാനരൻ ജനിച്ചത് തന്നെ വായുപുത്രനായിട്ടാണ്. ജനിച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ വാനരൻ എത്രയോ യോജനം, 1000 യോജന ചാടി സൂര്യനെ പിടിക്കാനായിട്ട്. ആ സമയത്ത് ദേവേന്ദ്രന്റെ വജ്രം കൊണ്ട് ഇവൻ ബോധം കെട്ട് വീണിരുന്നു. ഇതിൽ കുപിതനായ വായുദേവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വായുവിനെയും നിർത്തിയിരുന്നു. എല്ലാവരും ശ്വാസം മുട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ ദേവന്മാരും വായുദേവനോട് ക്ഷമ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ വീണ്ടും ബ്രഹ്മദേവൻ ഹനുമാന് വീണ്ടും ജീവൻ കൊടുക്കുകയാണുള്ളത്. അതുകൂടാതെ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഹനുമാന് ഒരുപാട് ശക്തികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഹനുമാൻ ആരെയും ഭയമില്ലായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഋഷിമാരുടെ ഇടയിൽ ഓരോന്നും കുട്ടിക്കളികൾ കളിച്ച് വലിയ പർവ്വതങ്ങളെ പൊക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുമായിരുന്നു. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഋഷി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ആ മല പൊക്കി വേറെ എവിടെയോ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഋഷിമാരെല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞു, നീ നിന്റെ ശക്തികളൊക്കെ മറക്കട്ടെ, ആരെങ്കിലും അങ്ങേ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അങ്ങേക്ക് ഈ ശക്തികൾ ഓർമ്മ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ജാംബവാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരു സംശയമില്ല, ഹനുമാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിഷ്പ്രയാസം ലങ്കയിലേക്ക് ചാടാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പിന്നെന്താണ് അവ ഇങ്ങനെ മിണ്ടായിരിക്കുന്നത്? വാനരന്മാരെല്ലാം ദുഃഖിതരായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഹനുമാൻ കാണുന്നില്ലേ? ഉടൻ തന്നെ ഹനുമാൻ സ്വാമി എഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളതാണ്. ജാംബവാന്റെ വാക്ക് കേട്ടുടൻ തന്നെ
ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ശക്തികൾ എന്നെ ഓർമ്മ വന്നു. ജാമ്പവാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് എല്ലാ ശക്തികളും തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ്. ഹനുമാൻ സ്വാമി ഒന്ന് ഗർജിച്ചു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ മഹാസമുദ്രത്തെ മറികടക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി ശരീരത്തെ 50% വലുതാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടി ഒരു 50% ഇനിയും വലുതാക്കി എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് കൈകളൊക്കെ നിവർത്തിയിട്ട് ഇടിവെട്ടുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം ഗംഭീര സ്വരത്തിൽ പറയുകയാണ്, ഞാൻ വായുപുത്രനാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയും പറക്കാൻ കഴിയും. വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങളെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം പൊടിയാക്കാൻ കഴിയും. എനിക്ക് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൻ്റെ പുറത്തും പോകാൻ കഴിയും. എനിക്ക് സൂര്യനെ മൊത്തത്തിൽ പൊക്കി അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് മഹേന്ദ്ര പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാൻ പോവുകയാണ്. എനിക്ക് ഈ സമുദ്രത്തെ മുഴുവൻ വറ്റിക്കാൻ കഴിയും. അധികം താമസിക്കാതെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം എനിക്ക് ലങ്കയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും വീണ്ടും ഹനുമാൻ ഗർജിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കാണുന്നതിനനുസരിച്ച് വാനരന്മാർക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജാമ്പവൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ദുഃഖമെല്ലാം തീർന്നു, നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങേ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹനുമാനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങ് വരുന്നത് വരെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് തപസ് ചെയ്യും. അങ്ങേക്ക് എല്ലാവിധ വിജയവും ലഭിക്കട്ടെ ആഞ്ജനേയ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹനുമാൻ വീണ്ടും എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? രാക്ഷസന്മാരെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കട്ടെ, കൊല്ലട്ടെ, എന്നിട്ട് സീതാദേവിയും കൊണ്ടുവരട്ടെ? അതോ ഞാൻ രാവണനെ കൊല്ലണോ? അതോ ലങ്ക മൊത്തത്തിൽ പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് വരണോ സീതാദേവിയും കൊണ്ട്? അങ്ങ് പറഞ്ഞു, അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട, സീതാദേവി അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. സീതാദേവി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ബാക്കി രാമനോടും സുഗ്രീവ സ്വാമിയോടും നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട്, ശ്രീരാമസ്വാമിയോടും ചോദിച്ചിട്ട് അടുത്ത എന്താ പരിപാടി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ അങ്കദന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിച്ചു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ദൂരെ അകലെയുള്ള മഹേന്ദ്ര പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഹനുമാൻ സ്വാമി എത്തി. ആ മഹേന്ദ്ര പർവ്വതത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ മേഘങ്ങളെ സ്പർശിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഹനുമാൻ സ്വാമി എത്തി എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഗർജിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദേവന്മാരും സിദ്ധന്മാരും ഈ ഗർജന കേട്ടിട്ട് ചുറ്റും ഒത്തുകൂടി നിന്നു. എല്ലാവരും സ്തുതികൾ പാടി ഹനുമാനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരെല്ലാം പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവരെല്ലാം കാണാനിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോങ് ജമ്പും ഹൈ ജമ്പും ഒന്നിച്ചാണ്. അവരെല്ലാവരും കൊതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഇത്രയും നല്ലൊരു ഒളിമ്പിക്സ് ഫീറ്റ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇത്രയും അമേസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ചാട്ടം കാണാനായിട്ട് എല്ലാവരും കൊതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉടനെ ഹനുമാൻ സ്വാമി നമസ്കരിച്ചു എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ മുമ്പിലും. എന്നിട്ട് കിഴക്ക് ദിശയിലേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്നിട്ട് സ്വന്തം അച്ഛനായ വായുദേവനെ നമസ്കരിച്ചു. എന്നിട്ട് മനസ്സ് ദക്ഷിണ ദിശയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചു, ലങ്കയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചു. മിസൈൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാർഗറ്റ് വേണമല്ലോ. എന്നിട്ട് ലങ്ക ടാർഗറ്റായിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഫിക്സ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. രാമന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് കുറേ കാലമായിട്ട് വിചാരിക്കും. ഇപ്പോഴാണ് ചാൻസ് കിട്ടിയത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം. രാമായണം മുഴുവൻ കേട്ടതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടും സുന്ദരകാന്ഡം വായിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? ആ സുന്ദരകാന്ഡം ഹനുമാന്റെ സേവനത്തെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. വാനരന്മാരെല്ലാം നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആര് ഇത്രയും വലിയൊരു ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹനുമാൻ സ്വാമി ആ വലിയ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്,
നമ്മളെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? രാധാകൃഷ്ണ സേവനം. ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ്? സീതാരാമ സേവ. അതേ സീതാദേവിയും രാമനും തന്നെയാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ. രാധാദേവിയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സീതാരാമൻ. ഓടക്കുലിന് പകരം ഭഗവാൻ വില്ല് പിടിക്കുമ്പോൾ രാമനായി. കൃഷ്ണൻ രാമനാകുമ്പോൾ രാധാദേവി ഉടനെ സീതാദേവിയാവും. ഹനുമാനെ പോലെ ഇരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും രാധാകൃഷ്ണ സേവയായിരിക്കും. അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. സേവനം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമെങ്കിലും വേണം, അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. എത്രത്തോളം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല. നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശ്രീരാമനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞു ഭഗവാനോട്. ഭഗവാനെ, എനിക്കറിയാം സീതാദേവിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഗുരുവായൂരപ്പനും ഗുരു പരമ്പരയ്ക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഗുരുവായൂരപ്പനും ഗുരു പരമ്പരയും നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകുക മനസ്സിലാക്കും. ഒരു ഹനുമാൻ സ്വാമി അവിടെ ചാടാൻ നിൽക്കുമ്പോഴും പറയും, ഇത് ഞാനാണ്, നോക്കിക്കോ, ഞാനില്ലാതെ രാമനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നല്ല ചിന്തിക്കുന്നു. ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങേക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം രാമ, പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ ഒരു അവസരം എനിക്ക് നൽകിയതിന് ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങയോട് നന്ദി പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാമനോട് ഹനുമാൻ സ്വാമി നന്ദി പറയുക. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നമുക്ക് നൽകും. കാശ്, പേര്, പ്രശസ്തി. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത് അത് മഹാസൗഭാഗ്യശാലികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ കൊതിക്കേണ്ടത്, കൃഷ്ണ, രാധാറാണി, നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എനിക്കെപ്പോഴും നൽകണേ. ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാം വാം ജഗദീശ കാമയേ മമ ജന്മനി ജന്മനി ഈശ്വരേ ഭവതാ ഭക്തി അഹിതു. എനിക്ക് സമ്പത്ത് വേണ്ട ഭഗവാൻ, എനിക്ക് ലൈംഗിക സുഖവും വേണ്ട, എനിക്ക് പേര്, പ്രശസ്തി, അതൊന്നും വേണ്ട, അനുയായികളും വേണ്ട. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം. ഇനി എത്ര ജന്മങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണ, രാധാറാണി, നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സേവനം, ആ സേവനത്തിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ആ സേവനത്തിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകണം എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന. അതാണ് പരമോന്നത പ്രാർത്ഥന. അതിനപ്പുറം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. അന്നേരം ഹനുമാൻ സ്വാമി അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് ഈ ഹനുമാന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇത്രയും ശക്തിശാലിയായിട്ടുള്ള ഹനുമാൻ ചിന്തിക്കുക, ഈ ഹനുമാന്റെ ആവശ്യം അങ്ങേക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അങ്ങ് എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരം നൽകുകയാണ്. ഇത്രയും വലിയൊരു സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അങ്ങ് എനിക്കായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചു. അതിന് ഞാൻ അങ്ങയോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹനുമാൻ സ്വാമി അവിടെ നിൽക്കുക. ഉടൻ തന്നെ ഹനുമാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, രാമനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോഴേ ഹനുമാൻ അറിയാം, രാമൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ സ്വാമി എന്ന്. ഉടൻ തന്നെ രാമൻ കൊടുത്ത ആ മുദ്രാമോതിരം ഹനുമാൻ സ്വാമി തുണി വെച്ച് അരയിൽ മുറുകെ കെട്ടി. എന്നിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞാൻ സീതാദേവിയെ കാണിക്കുമ്പോൾ, ഈ മോതിരം കാണിക്കുമ്പോൾ സീതാദേവിക്ക് എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും. ഇതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ സന്തോഷം. അല്ലാതെ സേവനം ഒരു ജോലിയായിട്ട് കാണാതെ, അയ്യോ ഇനി ഇത് ചെയ്യണമല്ലോ, അത് ചെയ്യണോ, അതല്ല. ഞാനിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനും രാധാറാണിക്കും എന്തുമാത്രം സന്തോഷമായിരിക്കും. രാധാറാണിയാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ രാധാറാണിയാണ് വൃന്ദാദേവിയിലൂടെ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നത്, ഗുരുവിലൂടെ. ഗുരു പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്
വൃന്ദാദേവിയുടെ അസിസ്റ്റൻസാണ്. വൃന്ദാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയുടെ അസിസ്റ്റൻ്റാണ്. അന്നേരം നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അത് വൃന്ദാദേവിയുടെയും ഗുരുപരമ്പരയുടെയും രാധാറാണിയുടെയും കാരുണ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ചിന്ത എന്താണ്? ഞാൻ ഈ മുദ്രാമോദ്രമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ സീതാദേവിക്ക് എന്തുമാത്രം സന്തോഷമായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മളും ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സേവനം കൊണ്ട്, അത് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുന്നതാണെങ്കിലും, ഭഗവാന് വേണ്ടി പാചകം ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും, പ്രചരണം ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും, രാധാഷ്ടമിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങളാണെങ്കിലും, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്തുമാത്രം സന്തോഷിക്കും. അത് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലൊരു സന്തോഷം വരും. അതാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം. ഞാൻ എന്തുമാത്രം ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നു, ഈ ശരീരത്തിന് എന്ത് ക്ലേശങ്ങൾ വരുന്നു, അതൊന്നുമല്ല വിഷയം. ഞാനിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ രാധാറാണിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുരുവായൂരപ്പന് എന്തുമാത്രം സന്തോഷം ലഭിക്കും എന്നായിരിക്കണം എൻ്റെ ചിന്ത. അന്നേരം ഗുരുവായൂരപ്പനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ എന്ത് ദുഃഖം, എന്ത് ക്ലേശം? അവിടെ പിന്നെ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. ഒരു ക്ലേശത്തിനും അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. ഒരു ക്ലേശത്തിനും അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായിട്ട് നടുവേദന കൊണ്ട് ഞാൻ ആകെ പൊളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നടുവേദന പോയി. ഈ നിമിഷം തന്നെ പോയി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങൾക്കും അത്രയും സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പരിമിതികളോ, മനസ്സിൻ്റെ ടെൻഷനുകളോ, ചുറ്റുമുള്ള ദോഷങ്ങളോ അതിനൊന്നും പിടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ എല്ലാവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഇന്ന് സത്സംഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഇന്ന് സത്സംഗം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പോലും സംശയമായിരുന്നു. ഒരുവിധം എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ നിമിഷം പോയി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തുള്ളിച്ചാടാൻ പറ്റും, ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല. അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അതിന് തടസ്സമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു ശക്തിക്കും നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താ? ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്, ജഗന്നാഥൻ്റെയാണ്, ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെയാണ്. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് തടസ്സം? ഈ ശരീരം പോലും അതിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. മനസ്സ് ഒന്നും തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കാനാ ഈ ലോകത്തുള്ള ആർക്കും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് മാത്രമേ നമ്മളെ തടയാൻ കഴിയൂ. നമ്മൾ ഉത്സാഹമില്ലാതെ ആർക്കോ വേണ്ടി, എന്തിനോ വേണ്ടി എന്നുള്ള ചിന്തയോട് കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങളേ വരും. പക്ഷെ എത്ര തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യും, എൻ്റെ ശ്രീമതി രാധാറാണിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുകയാണെന്നൊരു ഉത്സാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ എവിടെയാണ് തടസ്സം? അർജുനൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളാണ് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അവരുമായിട്ട് എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഒരു ഉത്സാഹമില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ആരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കൃഷ്ണ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് എന്നൊരു ചിന്ത വന്നപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാതെ. അതേപോലെ ഹനുമാൻ സ്വാമി ഇവിടെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞാനിത് ചെയ്താലേ രാമൻ്റെ സേവനമാകൂ എന്നല്ല. രാമൻ എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് രാമൻ്റെ സേവനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഹനുമാൻ അവിടെ പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി ചിന്തിക്കുന്നു, രാമനെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കറിയാം രാമൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ സ്വാമി എന്ന്.
ഈ മോതിരം കൊടുക്കുമ്പോൾ സീതാദേവിക്ക് എന്തുമാത്രം സന്തോഷം. സീതാദേവിക്ക് സന്തോഷമാകും. സീതാദേവിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ കിട്ടും, രാമൻ എത്തും സീതാദേവിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നൊരു ചിന്ത ഹനുമാന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നപ്പം തന്നെ ഹനുമാന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സന്തോഷം, അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം അതിൻ്റെ ടെൻഷനും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ SP അടിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ. SP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം പുകഴ്ത്തുന്നതല്ല. ഈ സത്സംഗം ഉള്ളപ്പോഴും യാത്രയുള്ളപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. യാത്ര കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടപ്പെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഞാൻ യാത്രയുള്ളപ്പം ഭക്തരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് നടന്നും കീർത്തനം ചെയ്തു അങ്ങ് പോകും. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്, അയ്യോ ശരീരത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. അന്നേരത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് യാത്ര, കണ്ടിന്യൂസ് സത്സംഗം ആകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് വരും. കാരണം ഭക്തർ പറയും കുറച്ച് റെസ്റ്റൊക്കെ വേണം ഗുരുദേവ്, സ്വാമിജി റെസ്റ്റ് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ശരി റെസ്റ്റ് എടുക്കണ്ടേന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പിന്നെ അങ്ങ് റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് ആയിട്ടൊന്ന് പോവാണ്. തുടർച്ചയായിട്ട് സത്സംഗവും യാത്രയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സീതാദേവിക്ക് ഈ മോതിരം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് വലിയ സന്തോഷമാണെന്ന് കേട്ടുടൻ തന്നെ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഉടൻ തന്നെ ഹനുമാൻ സ്വാമി ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നു. എന്നിട്ട് ചാടാൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലിരിക്കുകയാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി. സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു ജയ് ശ്രീറാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ജയ് ശ്രീറാം പറഞ്ഞിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി നല്ല ശക്തമായിട്ട് ആ കുന്നിനെ പിടിച്ചിട്ട് ചാടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആ പിടിച്ചമർത്തിയ സമയം, കാരണം നമ്മൾ ഈ ചാടുന്നതിന് മുമ്പേ ഒന്ന് പുറമോട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ അമരുമല്ലോ, അങ്ങനെ അമർന്ന സമയത്ത് ആ പർവ്വതം പൊടിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അതിലുള്ള മൃഗങ്ങളെല്ലാം പല ദിശകളിലേക്ക് ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഋഷിമാരെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടാൻ തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന പല പല ഇഴജന്തുക്കളും വലിയ വലിയ നാഗങ്ങളും അതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടാൻ തുടങ്ങി. വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ വീഴാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഹനുമാൻ സ്വാമി ഒറ്റച്ചാട്ടം. ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ആ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ആ മഹേന്ദ്ര പർവ്വതത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പറക്കാൻ തുടങ്ങി. വലിയ വലിയ മരങ്ങളും ചെടികളും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പറന്നു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം സമുദ്രത്തിൽ വീഴുന്നില്ല. അന്നേരം ഹനുമാൻ സ്വാമി സമ്പാദി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. സമ്പാദി വളരെ ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു. അനുജൻ മരിച്ചതിൻ്റെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷെ സമ്പാദി പറഞ്ഞു, ഈ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ്, താൽക്കാലികമാണ്, എന്തായാലും ഒരു ദിവസം പോകേണ്ടതാണ്. രാമ എന്ന് സ്മരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, രാമൻ്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ സംസാര സാഗരത്തെയും മറികടക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് ഹനുമാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. രാം 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 രാമ എന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ മരണാന്ത്യവേളയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും രാമനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് രാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭവസാഗരം മറികടക്കാൻ പറ്റും. ഈ 100 യോജന സമുദ്രം ഒന്നുമല്ല. ജയ് ഹനുമാൻ, ജയ് ശ്രീരാം. അന്നേരം ഹനുമാൻ
എൻ്റെ കഴിവ് കണ്ടോന്നല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്, രാമനെയാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്ക് കഴിവുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ നൽകുന്നു, സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നത് അത് ഗുരു പരമ്പരയാണ്. ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കഴിവാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെയും ഗുരു പരമ്പരയുടെയും അനുഗ്രഹമാണ് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം? നമ്മൾ ആകെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ തടസ്സങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുരു പരമ്പരയും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ റിസൾട്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഭഗവാൻ നൽകുമ്പോൾ നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കും. എന്താണ്, കണ്ടോ എൻ്റെ കഴിവുണ്ടോ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ, ഞാൻ കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഹനുമാൻ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഹനുമാൻ സ്വാമി ഇത്രയും സർവശക്തനായ സാക്ഷാൽ രുദ്രൻ്റെ തന്നെ, മഹാദേവൻ്റെ തന്നെ അംശമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തോത്തമനായിട്ടും ദേവന് തത്തുല്യമായിട്ടും ദേവന്മാർക്ക് തത്തുല്യം അതിനും അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള മഹാവൈഷ്ണവനാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഹനുമാൻ സ്വാമി സ്വയം എപ്പോഴും എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭവസാഗരം മറികടക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഇത് വെറും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു 100 യോജന സമുദ്രമല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ ഭവസാഗരം മറികടക്കുക മാത്രമല്ല, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. മരണസമയത്ത് രാധാകൃഷ്ണ സ്മരണയോടുകൂടി ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ, ഇത്രയും മാത്രമേ. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസതി ഗൗതമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാം 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 ഹരേ. ഇത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ഭക്തിയോടുകൂടി മരണാന്ത്യ വേളയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തും. ഒരു സംശയം വേണ്ട. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർത്തു വെച്ചോളൂ, നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രായം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മരണം അടുത്തെത്തി, ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും ഇല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കൂ, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കൂ. അത് മാത്രമേ. പ്രഭുപാദ്ജിയെ സ്മരിക്കൂ, ഗുരു പരമ്പരയെ സ്മരിക്കൂ, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം തുടർച്ചയായിട്ട് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവസാന ശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ വേളയിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയും വിശ്വാസവും ഭക്തിയും മൊത്തം ഗുരുവായൂരപ്പനിലും രാധാറാണിയിലും ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകത്തില്ല? ഉറപ്പായിട്ടും ഗോലോകത്തെത്തും. ആ ഒരു വിശ്വാസം മാത്രം മതി. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മൾ എന്നും ഈ 16 മാല ജപിക്കുന്നത്. 16 മാല ജപിച്ച് നമ്മൾ സദാസമയവും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ തുമ്പത്ത് നിന്നും 16 മാല എന്തിനാ ജപിക്കുന്നത്? ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ശ്രദ്ധയോട്, കാരണം മരണവേളയിൽ 60,000 തേൾ ഒരേ സമയത്ത് കടിച്ചാൽ എന്താണോ വേദന, അത്രയും വേദന ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മാലയിൽ ജപിക്കേണ്ടത്. 16 മാല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശീലമാവും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് ബാക്കി സമയം മുഴുവൻ എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാം 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 ഹരേ. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം മനസ്സിലല്ല, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നാവ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാം 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാം 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 ഹരേ. ഇങ്ങനെ ജപിച്ച് ആ ജപം ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റുക. പക്ഷെ അഹങ്കാരമില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജപിക്കാൻ കഴിയൂ. അങ്ങനെ ജപിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം സദാസമയം നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ തുമ്പിൽ, സദാസമയം നാവിൻ്റെ തുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരണാന്ത്യ വേളയിൽ അധികം ഡിഫിക്കൽട്ടല്ല ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ. മരണം അടുത്തെത്തി എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴേ എല്ലാവരോടും പറയുകയാണ്, ഗുരു പരമ്പരയെ സ്മരിക്കുക. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാപ്രഭു, അദ്വൈതാചാര്യ, ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ്, ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാം. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ആർക്കും ഗോലോകത്തെത്താൻ കഴിയും. അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ എന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരം
അയ്യോ വേദനയാണേ, എനിക്ക് വയ്യായേ, എനിക്ക് വയ്യായേ, ഭഗവാൻ എന്തിനു ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് തരുന്നു ആവോ, ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ജനിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങളും വേദനകളും യാതനകളും ഒക്കെ മരണവേദനയ്ക്കുള്ള പ്രാക്ടീസാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പോഴുള്ള സുഖമാണോ നല്ലത്, അതോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദുഃഖിച്ചാലും മരണത്തിന് ശേഷം പരമോന്നത സുഖമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അസുഖത്തിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും സന്തോഷവും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം എന്തായാലും ഇവിടെ വിട്ട് പോകണം. ആ സമയത്ത് ഈ എല്ലാ വേദനകളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കാരുണ്യപൂർവ്വമാണ് കൃഷ്ണൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ശാരീരിക വേദനകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. കാരണം എന്താ, ഈ ശരീരം നമ്മളാണെന്ന് ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഈ ശരീരം വിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ടതാണ്. ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ. അതിനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ നമുക്ക് നൽകുന്നത്, രാധാറാണി നൽകുന്നത്, ഗുരുപരമ്പര നൽകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഏത് നിമിഷവും അവസാന നിമിഷമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓരോ നിമിഷവും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ജപിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യമെത്തി എന്നാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത്. ഗീതാ ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നാവിൻ്റെ തുമ്പിന്മേൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം വിളയാടണം എന്നാണ്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അല്ല നമ്മളതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടും നമ്മൾ അഹങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നാവിൻ്റെ തുമ്പിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഭക്തി ഇതുവരെയും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ്. എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, 16 മാല ജപിക്കുക. അത് കൂടാതെ മാലയിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ജപം, അത് കൂടാതെ എപ്പോഴും നാവിൻ്റെ തുമ്പിന്മേൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 രാമ. ഇങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നാവുകൊണ്ട് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മനസ്സിൽ ജപം ശരിയാവത്തില്ല, നാവിൻ്റെ തുമ്പിൽ ജപം വേണം. ചെറിയ ശബ്ദത്തിലാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 രാമ 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 രാമ. ഇങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, നടക്കുമ്പോഴും, പോകുമ്പോഴും, ഇരിക്കുമ്പോഴും, വായിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു ക്ലിക്കർ വേണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കുക. ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കോൺസ്റ്റന്റ് ജപം. 16 മാല കൂടാതെ 16 മാല ജപത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം, അല്ലാതെ എപ്പോഴും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. സദാസമയം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തി അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യശാലി. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മനസ്സിലല്ല, നാവിൻ്റെ തുമ്പത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാം 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാം 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 രാം. അല്ല 16 മാല ജപിച്ച് ഒതുക്കി മാറ്റി നിർത്തുകയല്ല. 16 മാല മാത്രമല്ല, ജപമാലയിൽ എത്രത്തോളം ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം ജപിക്കുക. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പവും സദാസമയം നാവിൻ്റെ തുമ്പിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ജപിച്ച് മഹാമന്ത്രത്തെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെ നമ്മുടെ ശ്വാസം പോലെ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ, ശ്വാസം എടുക്കാതെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയും? ഇല്ല. അതേപോലെ സദാസമയം നമ്മുടെ ശ്വാസം പോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ എന്ത് വന്നാൽ എന്ത്, ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ എന്ത്, രോഗം വരും, രോഗം കൂടുകയാണെങ്കിൽ മരിക്കും, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം, അത്രയും. ഇനി നിർഭാഗ്യവശാൽ മരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇനിയും കുറേ വർഷങ്ങൾ ഇവിടെ ദുരിതം അനുഭവിക്കാൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? കുറേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക, രക്ഷപ്പെട്ടു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മരണത്തെ ഭയപ്പെടാതെ മരണത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുക, ശരീരക്ലേശങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുക. ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അവസരം.
സുഖഭോഗങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കത്തില്ല. ദുഃഖങ്ങളുടെ ഇടയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഭീഷ്മരെ പോലെ ശരശയിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമ വഴി. ഭീഷ്മരെ ശരശയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ പറയും, ഭഗവാനെ വാസുദേവ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, നേരത്തെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലായിരുന്നു. കാരണം എന്താ, ദുര്യോധൻ്റെ ഉപ്പ് ഇന്ന് ജീവിക്കുകയാണ്, ദുര്യോധൻ്റെ ചോറ് ഇന്ന് ജീവിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ രക്തമെല്ലാം ദൂഷിതമായി. അങ്ങ് ഓരോരോ അസ്ത്രം അയച്ച് എല്ലാ ദുഷിച്ച രക്തത്തെയും പുറത്തു കളഞ്ഞു. ഇപ്പം അങ്ങ് പറയുന്ന എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. ഇത് ഭീഷ്മർ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭീഷ്മർ ഭക്തോത്തമനാണ്. പക്ഷെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പാഠമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ദുഷിച്ച രക്തമാണ്. മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ആസക്തികളും സ്നേഹവും അതെല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ശരീരം. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവണമെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ? എന്തിനാണ് ഇത്രയും പേടിക്കുന്നത്? അയ്യോ വയ്യായേ വയ്യായേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, വിഷമം ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കൂ. കൃഷ്ണനോട് പറയൂ, എന്നെ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ എടുത്തോ, എൻ്റെ ഇടയിൽ കിടത്തരുത്. ഒന്നുകിൽ എന്നെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യും. അങ്ങയുടെ സേവനത്തിന് തടസ്സം വരരുത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. രോഗം ആർക്കും വരും. പക്ഷേ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വേവലാതി, രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷൻ, അതൊന്നും വേണ്ട. സേവനത്തിന് തടസ്സം വരികയോ അന്നേരം തീർച്ചയായിട്ടും ദുഃഖിക്കണം. എൻ്റെ രോഗം കാരണം എനിക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിഷമമാണ്. പക്ഷേ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം. മരണത്തെ ഭയപ്പെടരുത്. ഒരു ദിവസം എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ലോകം വിട്ടു പോകും. എന്താണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ലീലയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ സുന്ദരകാന്ഡത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗം. ഹനുമാൻ സ്വാമി ഇനി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ലങ്കയിലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ ഇനിയും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും നന്നായില്ലേ രാമായണം ചർച്ച ചെയ്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തീർച്ചയായിട്ടും രാമായണത്തെക്കാട്ടിയും ഒരുപാട് ഉയർന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്. കാരണം എന്താ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, രാധാറാണിയെക്കുറിച്ചും ഗോപികമാരുടെ ലീലകളും വൃന്ദാവന ലീലകളും പറയും. അന്നേരം ആ ഭാഗവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം രാമായണം ചർച്ച ചെയ്യാം, അല്ലേ? രാമായണത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് പാഠങ്ങൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, അതിന്ന് മുതൽ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.